what this is the CHARAT. So what will it do? It provides the char value present at the specified index. This is the index which I have provided. I have provided index as a 0. So which value it will be printing? It will print. I will run the program. So this is okay. So I have given an alert over there. In alert, I am showing the values. So which value it has shown? It has shown a I. Where is the I? I is at a 0th index. Okay. If I will give here 1, still. So what will it print? काय प्रिंट करेल? इथे सपोज मी 1 दिले आहे तर काय प्रिंट करेल याच्यामधलं? ही स्ट्रिंग आहे आपली, या स्ट्रिंग वरती आपण ऑपरेशन्स परफॉर्म करतोय. तर फर्स्ट ऑपरेशन आहे कॅरॅट. कॅरॅट काय करतो? इट प्रोव्हाइड्स द कॅर व्हॅल्यू प्रेझेंट ॲट द स्पेसिफाईड इंडेक्स. सो आय हॅव गिवन हिअर 1. सो व्हॉट इट विल प्रिंट? कोणी सांगेल? काय प्रिंट करेल तो? आवाज येतोय ना माझा? Okay, it will print n. Okay, it will print a n. I will run the program. See. So depending upon the index value, specified index you are providing, it will display the value at that position. Okay. So we will take a second example. Second is char code at. It provides the Unicode value of character present at specified index. Okay. I will only change over here. I will not totally change. I will just second is everyone will write the operations which I am taking. First operation is char add. Second one is char code add. Okay. Save. I'm running. Okay. So it has printed a Unicode value of n. Means it provides the Unicode value of a character present at the specified index. So which was the character present at the specified index? It was n. Okay. So it provides a Unicode value of that character. Next is concat. Concating two strings. For concatening two strings, we use the plus operator for concatening the two string. So example of that is example of a concatenation. I will declare a variable year equal to ty. Here ty. Second variable branch equal to cm. And then document dot write string value
here plus branch. So I am concatenating using a plus operator over here. Semicolon. I will put this alert as a comment. Okay, I will run the program. See, the toString is being concatenated using a plus operator. Okay. Second, using a concat function, we will also concat a toString using a concat function. For that, the example, okay, I am taking this example. So this is the simple function. Here, first I will explain over here. I have taken one function as a, okay, in that I have defined a string str equal to it, where value equal to str dot concat. Okay, you can use direct function as a concat over here. You can use direct function concat. Okay, in that pass the strings, then document dot write value, means this it, it is a great day. Your output will be it is a great day. Okay. सर इथे सिंगल कोट्स का वापरले आता. सिंगल कोट्स किंवा डबल कोट्स आपण स्ट्रिंग डिफाइन करण्याकरता सिंगल कोट्स यूज करू शकतो किंवा डबल कोट्स, जसं मी सांगितलं होतं इथे बघा, या पीपीटी मध्ये सांगितलेलं आहे. हा, स्ट्रिंग रिटर्न विद इन अ सिंगल और डबल कोट्स. ओके, सिंगल कोट्स पण यूज करू शकता किंवा डबल कोट्स जर तुम्हाला स्ट्रिंग घ्यायची असेल तर. ठीक आहे, इथे मी काय घेतलंय, सिंगल कोट घेतलाय, तुम्ही डबल पण घेऊ शकता. ओके, मी रन करतोय. Save. Okay, it is a great day. Means the total strings are concatenated using a concat function. We can also use addition operator, means plus operator for concatenating a string. In last example I have shown it. You can also use concat function like this. So this is the concat function. Okay, these are all the strings, and we have concat this string with all these strings. The output we have got is it is a great day. Okay. Okay, after caret, next is index of function, index at. Next function is index of. It provides the position of char value present in the given string. So it will provide a position of a value. Okay, I will give an example of that. For that example, I will take the string, my string equal to hello world, semicolon, document dot write, document dot write
that position of that character position equal to double inverted plus this is our variable my string dot index of, okay, INDEX OF. In that I'll be giving a character. Character will be, suppose I am giving a D. Opening, closing, one closing bracket. Okay. So we have written my string dot index of operation over here. In that we have provided a character. Okay, the position of the character will be displayed in the output. Okay, the position of the character will be displayed in the output. I will save the program, run. 1 minute. My index of okay, the position here is 0. I have given over here H. Suppose I am giving over here D. The position will be 10. Means I have written here the position will be 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. It will also calculate the space. Okay, so D is at a 10th position. This is the output. Where is D? It is at the 10th position. If suppose I will give a L, then it will print as a 9. Okay. So why it is printing 2? Anyone can answer? 2 का प्रिंट केला यानी? हॅलो, आवाज येतोय माझा? पोझिशन 2 का प्रिंट केला? 2 बरोबर ना? समजतंय का? सर कोड दाखवा ना, कोड दाखवा ना. कोड मध्ये बघा, ही स्ट्रिंग आहे आपली. ओके, तर त्यांनी 2 प्रिंट केला. सुरुवातीला आपण डी दिलेला, त्याने 10 प्रिंट केलं. हा एल दिला, त्यांनी 2 प्रिंट केलं. का? ठीक आहे. तर इथे लक्षात ठेवायचं का स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 पासून तो चेक करतो. एल बघा कुठे आलाय, इथे एल आहे ना. फर्स्ट ऑकरन्सचा त्यांनी पोझिशन डिस्प्ले केली. येते का लक्षात? HEL म्हणून त्यांनी 0, 1, 2 म्हणून 2 प्रिंट झाला. समजलंय? Yes, sir.
ओके, त्यामुळे ते त्यांनी 2 दाखवलं आपल्याला. ओके, सपोज मी आर दिला इथे, तर आर दिला, सेव्ह केलाय. आता तो बरोबर इथलीच व्हॅल्यू दाखवेल, मीन्स 8 दाखवेल तो आपल्याला. ठीक आहे, 8 दाखवली ती. तर अशा प्रकारे तो जो काही कॅरेक्टर तुम्ही दिलाय त्याची तो पोझिशन दाखवतो. हे झालं इंडेक्स ऑफ. हे जे ऑपरेशन जे आहे ते लिहित चला. इंडेक्स ऑफ सांगितलं, कॅरेट सांगितलं, कॉन्कॅट झालं आपलं. हे सिंगल सिंगल आहे. सर मग आपल्याला पुढच्या पुढच्या एलचा इंडेक्स पाहिजे असेल तर कसं काय आहे करायचं? ना, ते पण आहे. 1 बाय 1 आपण ते पण घेणार आहे. तशी पण आहे. आता मी लास्ट इंडेक्स ऑफ, नेक्स्ट ऑपरेशन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ. असे भरपूर सारे आहे. याचा टेबल जो आहे, सगळे जे फंक्शन्स आहे एका टेबलमध्ये, हे तुम्हाला मी शेअर करेल. ओके, मी सपोज कॅरेट त्याचं डिस्क्रिप्शन, त्याच्यानंतर इंडेक्स ऑफ त्याचं डिस्क्रिप्शन, लास्ट इंडेक्स ऑफ त्याचं डिस्क्रिप्शन आणि सिंटॅक्स हे तुम्हाला शेअर करेल. म्हणजे तुम्हाला सगळे ऍट द टाइम बघता येतील. ओके सर प्रोग्राम पण शेअर करा हे. हो, प्रोग्राम पण शेअर करेल. ठीक आहे, नेक्स्ट जो आहे लास्ट इंडेक्स ऑफ. सो दिस मेथड सर्चेस अँड रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ऑकरन्स ऑफ अ कॅरेक्टर. Okay, this method searches and returns the index number of occurrence of the character substring within the string. Searches the string from end to beginning. Searches a string from end to beginning. ठीक आहे, लास्ट पासून सुरुवातीपर्यंत तो चेक करतो. त्याचं एक्झाम्पल बघूया आपण एक शेवटचं. आपण हेच एक्झाम्पल घेऊया. जसं माय स्ट्रिंग हॅलो वर्ल्डच घेऊया. याच्यामध्ये मी दोन्ही पण दाखवतो तुम्हाला, इंडेक्स ऑफ आणि लास्ट इंडेक्स ऑफ. आपल्याला ते दोन्ही पण बघायचे. आता जे एक्झाम्पल सांगितलं होतं मी एलचं, तेच घेणार होतो आपण. एल. ओके, इंडेक्स ऑफ घेतला आणि हे फंक्शन कुठलं आहे? लास्ट इंडेक्स ऑफ. लास्ट 2 मिनिट नंतर, लास्ट इंडेक्स ऑफ सेव्ह करतोय. इथे पण मी एल घेतोय. ठीक आहे, दोघांमधला फरक बघा. आता आपण याच्या आधी कुठलं फंक्शन स्टडी केलं? इंडेक्स ऑफ. आणि आता स्टडी करतोय लास्ट इंडेक्स ऑफ. दोघींकडे सेम घेतलेलं आहे मी. आता दोघांचा डिफरन्स बघा. रन करतोय. एकाची पोझिशन 2 दाखवली आणि एकाची पोझिशन 9 दाखवली. बरोबर. जसं मागच्या वेळेस आपल्याला कन्फ्युजन झालं का आपण काय केलं होतं, एल कन्सिडर केला होता. आपल्याला वाटतं का तो ही व्हॅल्यू दाखवेल, पण यांनी काय केलं, फर्स्ट ऑकरन्स इकडनं. आणि इंडेक्स ऑफ काय करतो, स्टार्टिंग फ्रॉम द, इट सर्चेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड टू बिगिनिंग, लास्ट इंडेक्स ऑफ. ठीक आहे, हा लास्ट इंडेक्स ऑफ कुठला एलचा दाखवली त्यांनी पोझिशन, या एलची. आणि ह्या इंडेक्स ऑफ मध्ये एल जो टाकलाय ते कुठली पोझिशन दाखवली, दिस एल. समजलं डिफरन्स? येस सर. हा, आता जो आपल्याला कन्फ्युजन होतं का त्यांनी सेकंड का दाखवलं, तर इकडनं काय करतो, हा लास्ट इंडेक्स ऑफ काय करतो, एंड पासून स्टार्ट करतो आणि स्टार्टिंग पर्यंत सर्च करत जातो. जो कुठला फर्स्ट ऑकरन्स असेल लास्ट पासून तो त्याची पोझिशन दाखवतो. आणि इंडेक्स ऑफ काय करतो, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पर्यंत जातो. ठीक आहे, हा मेन फरक आहे दोघांमध्ये. आउटपुट परत एकदा बघून घ्या. हे बघा, पहिल्यानी पोझिशन दाखवली 2 आणि नंतर पोझिशन दाखवली आहे 9. ओके सर आता हॅलो मध्ये 2 एल आहे, मग तो सेकंड एलचं कसं काय इंडेक्स कळेल? हा, मग ते पण सांगतो ना. हाय, पुढे आहे सगळं तुम्हाला जे आहे स्ट्रिंग वरती सगळे ऑपरेशन आपण स्टडी करणार आहे 1 बाय 1. ओके, पर्टिक्युलर पोझिशनचा एल फाइंड आउट करायचा, तो सुद्धा त्याची सुद्धा पोझिशन आपल्याला फाइंड आउट करता येते. ओके, 1 बाय 1 बघणार. आता फर्स्ट बघितला आपण आणि लास्ट बघितला. आता आपला कुठला बाकी, सेंटरचा. जसे जसे फंक्शन्स येतील 1 बाय 1 आपण त्या प्रकारे घेणार आहे. आता पुढचं जे आहे, आता पुढचे आपण, ठीक आहे टाइम पण झालाय आपला, तर पुढचे